नम शिवाय जय शिव शंभु आसुची जागर जहाँ को लेकिन शैवपीठ चलचंचल आम पहुंचीचु नयगढ़ जिलार विभिन्न शैवपीठ मध्य अन्यतम बाबा आखंडलमणि पीठ बाघुआपल्ली जो आम जागर 4 दिन पालिबार निष्पत्ति नहीं ग्रामवासी सहयोग ये जागर यात्रा आग को बेस धूमधाम प्रतिवर्ष भली वर्ष पालित होगा जाऊँ जार समस्त भार नहीं स्थानीय युववर्ग जहाँ को लेकिन शांति श्रृंखला रक्षा करने सहित ए मंदिर किभली उत्तरोत्तर उन्नति हम ताकू से दृष्टि देइछन्ति। तेबे कहिबार कारण यही जेतेबेले आमे एई प्रसिद्ध शैवपीठ को आसु एठी ठाकुरंकर अपूर्व दर्शन करने सहित स्थानीय परिवेशर मध्य विभिन्न मजा नहीं था अर्थात परिवेश को मध्य उपभोग करथाउ। एठार कारुकार्य एभली सौंदर्य परिपूर्ण होइछि जहाकू आमे आखिर न देखिले मध्य विश्वास करि परिबानी। एपरिक राज्य बाहर मध्य एटिकी भक्त एवं श्रद्धालु माने तथा दर्शक माने बुलिबा को आसी तार अनेक उपभोग करथांती। तेबे एई शैवपीठर एक विशेषत्व रही एठी प्रतिवर्ष भली ये जो जागर पालन हुए स्थानीय अंचलवासी खूब जाकजकम पालित हुए एवं समस्त भक्त एवं श्रद्धालु मान एठी हरिहाटर बंदोबस्त करा जाए एवं पणा सेवन विधि रही है एवं 4 दिन धरी जो यज्ञ पालन हुए ताहा शैवपीठर अन्यतम आकर्षण। तेबे आगु किभली ये उत्सव पालन हम ताकू नहीं बेस उत्साह अछंती ग्रामवासी। ओम शांताकारं शिखरि शयनं नीलकंठ सुरेशं विश्वधारं स्फटिक सदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं तीर्थनयनं जगर्भिध्यानगम्यं वंदे शंभो भवभयहरं सर्वे लौकिकनाथ नमः शिवाय महारुद्र बाबा श्री आखंडलमणि देवताय नमो नमः। कौन कहि कोन शुणु आमर महाशिवरात्रि बाबा आखंडलमणि देव मंदिर रे बाघुआपल्ली ग्रामवासी वर्तमान मन चलचंचल एवं समस्त उद्वेग उत्साह लगी रही ए वर्ष भी लगी रही। तेणु आम भक्त मान आम भक्त मान आशा करूँ समस्ते बाबा को दर्शन करेंगे एवं बाबा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे आम मन परिवार सब मन खुशी परिवर्तन प्रत्यागमन करेंगे। आम चाहूँ सब वर्ष अपेक्षा ए वर्ष आहरी मन उल्लास उद्देश्य आमर बाघुआपल्ली युव समाज एवं आमर सब कमिटी समस्त मन उल्लास समस्ते ठीक कार्यक्रम नियोजित अच्छा सब कार्यक्रम ठीक पालन हो पार। महादेव आमर जागर दिन आमर आज्ञा जागर दिन आमर हूँ 4 धूप 5 अवकाश प्रभुंर पूजा अर्पण पर आमर जागर आमर जो महादेव उठिब आम राति 11टा आसिक चेष्टा करूँ उठाई यदि प्रभुंर आशीर्वाद हम 11टा आम उठे पारू। जय जगन्नाथ जय बाबा आखंडलमणि समस्त मोर नमस्कार। प्रतिवर्ष भरी ए वर्ष मध्य बाघुआपल्ली रे महासमारोह रे बाबा आखंडलमणि अनुष्ठान हवाक जाउछि। आमे 14/2/2026 रु आरंभ होउछि। प्रथमे आमे यज्ञ आरंभ करिवु तापरे यज्ञ आरंभ पाई आमे अब कलश यात्रा करिवु ग्राम अभिमुखे यात्रा करिवु। ग्राम आसी सारला परे ग्राम बुलिक आसी सारला परे बाबा आखंडलमणि यज्ञ आरंभ हबो। 14 तारिख दिन आमे यज्ञ रखिछु नाम संकीर्तन रात्रि रखिछु। तार दिन 15/2/2026 आमे दिन 2टा रखिछु उद्दंड बाहाड़ा तापरे राति 7टा रे भजन समारोह रही। ता पर दिन 16/2/2026 रही हरिहाट आउ दिन बेले 2टा रही रामनाटक 7:30 पर्यंत तापरे मेलोडी कार्यक्रम अच्छी। तापरे से 17/2/2026 दिन बेला रही रामनाटक रात्रि रही से मेलोडी कार्यक्रम एथिरे मध्य कुलदीप पट्टनायक आसुचंती स्मिता से आसुचंती मेलोडी रे। तार दिन रही 18/2/2026 से दिन रामनाटक रही दिन 2टा रे एवं रात्रि रही बाण प्रतियोगिता एवं ये मीडिया मध्य समस्त आम अनुरोध करुचु कि बहु संख्य आसी योगदान करेंगे और आम मान उत्साहित करेंगे। आम पुलिस मान सहायता नहीं बहु आडंबर ये अनुष्ठान सब वर्ष बहुत ए वर्ष जाकजम मंदिर भी जाकजम होती देखिपारे लाइट प्रोग्राम भी होती
ସବୁ ଆପଣମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଓ ଆପଣମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଗର ଯାତ୍ରା 14 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବହୁତ ରହିଛି। ଆଉ 14 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅଙ୍କୁରାପଣ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ସେଟା 16 ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହବ ଏବଂ ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରାମନାଟକ, ମହାଭାରତ ଏମିତି ହେଇକି 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ, ବହୁତ ପ୍ରାୟ 100 ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟଲ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ତ ରହିଛି ଆମର 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ, ହରିହାଟ ତା ଭିତରେ ଆମର 16-17 ତାରିଖ ଦିନ ନା କଣ ହରିହାଟ ଆମର ଅଛି, ଯାହାକି ଏଠି ପ୍ରାୟ 3000-4000 ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହରିହାଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏତିକି। ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ବହୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଲୋକ ଆସିକିରି ଏଠିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଗଲେଣି। ତେଣୁ ୟାର ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଜାଗର ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଏଠି 4 ଦିନରୁ 5 ଦିନ ଧରି ସେଇ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାର ମାନେ ବି ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଆମର ଲୋକନୃତ୍ୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିନ ବେଳେ ପରିବେଷଣ ହଉଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ এই ଯାତ୍ରା ପୁରା ମୁଖରିତ ହଉଛି। ଏଠି ବହୁ ଦୋକାନ ବଜାରର ଆସର ବି ଜମୁଛି। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ 3 ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଣାର ଆୟୋଜନ କରାହଉଛି ଏବଂ ଯେତେ ଆଗନ୍ତୁକ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ପଣା ସେବନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ପ୍ରାୟ 5000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ, ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତଥା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ମେଲୋଡି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏଠି ଆମର 16 ତାରିଖ 17 ତାରିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବେଷଣ ହବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଜାଗର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ସମାରୋହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀ ଦାମୀ ଭଜନ ଗାୟକ ମାନେ ବା ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ 18 ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରା ଉଦଯାପନ ହବ। ସେଦିନ ଆତସବାଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତା ସହିତ ରାମନାଟକ ପରିବେଷଣ ହବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଯାତ୍ରା ଉଦଯାପନ ହବ। ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଆମ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆମର ଯେ ଜାଗର ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା 14 ତାରିଖରୁ 14/2/2026 ରୁ 18/2/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଅଛି। ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ ଦେଇକି ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସବୁ ରହିଛି, ଆମେ 4 ଦିନ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ଆମେ ଶୁଭ ଦିବାସ କରିଛୁ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ସେଦିନ ହବ। କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ଠାକୁରଙ୍କର ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆମେ ହଉଛି ଜାଗର ଯାତ୍ରା, ଯୋଉଟା କି 15 ତାରିଖରେ। ସେଦିନ ଆମେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉଛି। ଅର୍ପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛି ଭଜନ ଅର୍ପଣ। ତା ପର ଦିନ ଆମର ଅଛି ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ସୁର ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ଯେ ଯୋଉଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଇଟା ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ରାମ ନାଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି।
ସେମିତି ତା ପରଦିନ 16 ତାରିଖ ଦିନ 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ବୋଲି ପୁରୀରୁ ସେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଦିନ ବି ଦିନ ବେଳେ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର କେବଳ ଗୋଟେ ନାଟକ ହବ, ଦିନ ସାରା ନାଟକ ହବ, ଏବଂ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ନାମରେ ଯୋଉ ନାଟକଟି ସେଦିନ ସେ ଇଏ କରିବେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆମେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିନ ବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁ, ଆଗରୁ ସେମିତି ଦିନ ବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁନଥିଲା ଜାଗର ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମହାସମାରୋହ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଯୋଉ ଭରସା ଅଛି, ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମହାସମାରୋହରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପାଳିତ ହଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହବ ବୋଲି ଆଶା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ ତାର ଆୟୋଜନ ସବୁ କରାହେଇ ସାରିଛି, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କରାହେଇଛି, କୋଉଠି କେମିତି ଦୀପ ଜାଳିବେ, କେମିତି ହବ। ତାପରେ ହରିହାଟ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅଛି 16 ତାରିଖ ଦିନ, ଯୋଉଟା କି ଜାଗର ପରବର୍ତ୍ତୀରେ, ଯୋଉଟା 5,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ରହିବେ, ସବୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଠିକ କରାଯାଇଛି ଆମ ଜାଗର ଯାତ୍ରାଟା ମହାସମାରୋହ ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଉ।